गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज ਆਪਾਂ चैप्टर करना है कास्ट एंड पॉलिटिक्स कि जाति ਅਤੇ राजनीति किवें एक दूजे नाल रिलेटेड ने, किवें जिहड़ी जाति है वो राजनीति नूं प्रभावित करती है, तो किवें जिहड़ी राजनीति है वो जाति नूं प्रभावित करती है। मीनस कास्ट एंड पॉलिटिक्स का आपस दे विच की रिलेशनशिप है ना। पॉलिटिक्स का मतलब तो मैं तुहानूं दस ही चुकी हाँ। पॉलिटिक्स मीनस स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है, जिथे राजनीतिक दल जिहड़े हैगे ने वो डायरैक्ट और इनडायरैक्ट तरीके दे नाल जनता नूं अपने हक विच करन दा यतन करदे ने, जिन्हां दा मेन मोटो सिर्फ की हुंदा है राजनीतिक सत्ता नूं अपने हत्थां दे विच लैना। इस तो बाद आंदा है बेटा वट डू यू मीन बाय दी कास्ट। जाति शब्द अंग्रेज़ी भाषा दी कास्ट दा पंजाबी अनुवाद है, जिस दा जन्म पुर्तगीज़ी भाषा के शब्द कास्टा तो लिया गया है अते कास्टा का अर्थ है जन्म, कुल, खानदान, परिवार या फिर नस्ल। इसका अर्थ है कि जिस किसी खास वंश, कुल, जाति या नस्ल विच जन्मे लोगों की एक अपनी वखरा ग्रुप हुंदा है, जिसनों आपां की कहते हाँ, जाति कहते हाँ। ये जाति बेटा आपां नूं लैनी नहीं पैंदी हैगी, किसी तो मंगनी नहीं पैंदी हैगी। ये कास्ट जिहड़ी हैगी आ ड्यू टू बर्थ जिहड़ी हैगी है या विद द बर्थ तुहाडे नाल जिहड़ी हैगी आ वो जुड़ जाती है। तुहाडे जन्म दे नाल ही तुहाडी कास्ट जिहड़ी हैगी आ तुहाडे नाल जुड़ जाती है, ठीक है। जाति जिहड़ी हैगी आ जाति अंतर विवाह समूहों का इकट्ठ हुंदा है। जाति अपना वखरा ਨਾਂ हुंदा है, जिस दी भाग दे विच वंड हुंदी है, जिस दी मैंबरी जद्दी हुंदी है। जद्दी मीनस हैरीडेटरी हुंदी है, जिस दा मैंबर तुहानूं बनना नहीं पैंदा, बल्कि ऑटोमैटिकली जदों तुसी बर्थ लैंदे हो, जदों तुसी पैदा हुंदे हो तो उदों ही तुहाडे नाल कोई ना कोई जिहड़ी कास्ट है वो जुड़ जाती है। सो प्रोविजन रिलेटेड टू द कास्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तुहाडे भारत के संविधान दे विच कास्ट नाल रिलेटेड किहड़ियां जिहड़ियां व्यवस्थावां ने वो जुड़ियां होईयां ने। नंबर 1 धारा 15 के अंदर आर्टिकल नंबर 15 संविधान की धारा की कहती है, जिस दे अधीन राज्य द्वारा किसी भी नागरिक नाल नस्ल, जाति, धर्म ते लिंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मीनस आर्टिकल नंबर 15 की कहता है कि किसी भी व्यक्ति जाति नस्ल के आधार पर किसी भी व्यक्ति नाल कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ कास्ट, सैक्स, रिलीजन एंड ऑल। संविधान की धारा 15 का दूजा भाग की कहता है कि किसी भी नागरिक नाल दुकानां, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल्स ਅਤੇ मनपरचावे के साधनों ते जाण लई धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर कोई भी वितकरा नहीं होएगा। मीनस जो भी पब्लिक प्लेसिस ने उत्थे हर कोई बंदा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आ जा सकता है। संविधान दे विच कीती गई 93 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली धारा नंबर 15 बेटा ये सारियां अमेंडमेंट्स मैं तुहानूं इस करके दस रही ताकि तुहानूं पता होवे, बट अदरवाइज एग्जाम्स दे विच अगर आ गया, अगर तुहानूं पता है तो लिखना है, अदरवाइज आर्टिकल्स जिहड़े हैगे ने वो गलत नहीं करने हैगे। जिवें अपने संविधान की धारा 17 की कहती है कि जाति के आधार पर की जाने वाली छूआछूत की मनाही है ना, अनटचेबिलिटी जिन्होंने तुसी कहते हो। सो दीज आर द सम जिहड़ियां इहदियां मैं फोटोज़ तुहानूं भेज दूँगी, जिहदे विच दिता हो गया है कि साडा कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट के रिगार्डिंगली सानूं किहड़ियां प्रोविजन जिहड़ियां हैगियां वो प्रोवाइड करता है। उस तो बाद है नैशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग भी बनाया गया है, जिसकी कंपोजिशन है संविधान की धारा की गई 65 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली 5 मैंबरों की व्यवस्था की जाएगी, जिस इन्हां विचों एक सभापति, एक उप सभापति ते दूजे 2 मैंबर होंगे, यानी कि टोटल मैंबर 5 होंगे, जिहदे विच एक चेयरपर्सन होएगा, दूजा वाइस चेयरपर्सन होएगा ते बाकी 3 अन्य मैंबर होंगे। आयोग के मैंबरों दी सेवावां, शर्तां ते कारजां नाल निश्चित करन दा अधिकार राष्ट्रपति नूं दिता गया है, ठीक है। हुण जिहड़े विजय सांपला हैगे ने अनुसूचित जातियां ते जनजातियां दे वर्तमान प्रधान ने विजय सांपला, ठीक है। इस कमीशन के फंक्शनस की ने, ये फंक्शन किहड़े करदा, क्वाइट ऑब्वियस अगर वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स लिए बनाया गया है तो उन्होंने भलाई लिए ही काम करेगा। सो नंबर 1 अनुसूचित जातियों के लिए संविधान के विच शामिल सुरक्षावां नाल संबंधित हर किसी की जांच करना। भारत के संविधान तो इलावा दूजे कानून या सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जातियों लिए प्रदान की गई सुरक्षावां की कार्यशीलता का मूल्यांकन करना। अनुसूचित जातियों के अधिकार की उलंघना के नाल संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करना। मीनस जो भी काम जिहड़े हैगे ने, जो भी
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 89th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर द ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ SC ST ਔਰ BC ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਾਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਬੇਟਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਬਈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਰਦਾਸ, ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ SC ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਕਬੀਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ OBC, BC classes, so these are the category. Number 1 is SC, then ST, then OBC, then BC, then OBC, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਕਾਸਟ ਔਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਾਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਜਾਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ। ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ DMK, ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਕੰਦਰਮ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਡਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ AIADMK। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ, ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਜਨਜਾਤੀ ਸੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਪੂਤ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ SC ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਅਗਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕਾਊਂਸਿਲਸ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਊਂਸਿਲਸ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਦ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ SC ST OBC BC ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਂਸ਼ਨਸ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਔਰ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਸੈਂਸਸ, ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਕਲੈਸ਼ਿਸ, ਜਾਤੀ ਦੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਮਰਜਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਐਲੀਟਸ ਕਲਾਸ ਅਮੰਗ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬਸ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵਰਗ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਸੈਪਰੇਟ ਐਲੀਟ ਵਰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਔਨ ਦ ਕਾਸਟ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਛੂਆਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਸਮਾਨ ਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਠੋਰ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਰਗ ਦਾ ਜਨਮ, ਜਾਤੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਔਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕੁਆਇਟ ਓਬਵੀਅਸ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।